So welcome friends. Our today's topic is aquatic adaptations. So as the name indicates, it occurs in the animals which are living in water. There are two types of aquatic animals. One which has ancestry of terrestrial habitat and which are belonging to series or the superclass Pisces. So the animals which are belonging to series Pisces, they are showing primary type of aquatic adaptations, whereas the animals which are having terrestrial ancestry are included in the category of secondary aquatic adaptations. So it is fish. Some of the primary aquatic adaptations पाहायला मिळतील. That means streamlined body, त्यानंतर body is covered with the scale, locomotory organs are paired and unpaired fins. Fishची जी डेफिनेशन आहे, fish it is an aquatic animal which locomotes with the help of paired and unpaired fins and which breathes with the help of gill. ही एक फिशची डेफिनेशन. नेक्स्ट वन. So we will first talk about the primary type of aquatic adaptations. That means that type of changes which are done by the members of series Pisces. ज्या फिश मध्ये आहेत त्या ज्या फीचर्स आहेत त्याची आपण स्टडी करू. So first that is the body contour. So body contour, it is spindle shaped body which offers little or no resistance in the swimming. म्हणजे आपण पाहिलं इन केस ऑफ एरियल वर स्पिंडल शेप बॉडी आहे, दोन्ही साईडने पॉइंटेड, मध्ये तुमची असेल तिथे समोर वाईड, जेणेकरून स्विमिंगच्या वेळेला त्याला जे असेल फ्रिक्शन ते फ्रिक्शन कमी होईल. इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी. Another one, all the fishes locomote with the help of fins. The fins are of two category, that is paired on or the unpaired. Paired मध्ये पेट्रोल आणि पेल्विक फिन, आणि इन केस ऑफ अनपेड डॉर्सल, व्हेंट्रल, कॉडल. मग त्याच्यामध्ये आणखी काही टाईप मिळतात पाहायला, म्हणजे फर्स्ट डॉर्सल, सेकंड डॉर्सल, किंवा काही ठिकाणी नावं चेंज राहतात, समटाइम्स ॲनल वगैरे. बट मेजर अनपेड फिन्स आर डॉर्सल, व्हेंट्रल अँड कॉडल. So it is the fish. It is the is showing the, you can say, paired and unpaired fins. Then gills. Most fish respire by means of the gills. The gills may be external, that is without operculum, or internal with the operculum. त्याचं फंक्शन एकच की दॅट मीन्स वॉटरची बॉडीमधून म्हणजे थ्रू माउथ वॉटरची एंट्री होईल, अँड देन देअर ऑफर्स गॅसियस एक्सचेंज. द गिल्स आर हायली व्हॉस्क्युलर. मग त्या ठिकाणी जे असेल गॅसेसचं जे एक्सचेंज असेल, म्हणजे CO2 रिलीज करणे आणि O2 ॲब्सॉर्ब करणे, जे फंक्शन आपल्याकडे लंगमध्ये होते, इट इज ऑफरिंग विथ द हेल्प ऑफ गिल्स. सो दीज आर द ओपन गिल्स. हे दिसतं 1 2 3 4 5 ओपन गिल्स, आणि हे जे आहे इट इज द ऑपरक्युलम. सो इन दॅट इनसाइड दिस ऑपरक्युलम देर इज प्रेझन्स ऑफ द गिल्स. म्हणजे इट ऑकर्स इन केस ऑफ द फ्रेश वॉटर फिश, आणि ही इट इज द मरीन वॉटर फिश. इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल गिल. कारण याला पाहिजे आहे ऑपरक्युलमची कव्हरिंग नाही, आणि याला ऑपरक्युलमची कव्हरिंग आहे. सो इट इज कॉल्ड एज द इंटरनल गिल्स. Next one is lateral line organs. Lateral line organs, these are it is again presence of the fish. It is important feature of fish. By this it can we can say detect the physical changes, physical, mechanical. It is with the neuromast organs, and these organs
detect the changes caused by the mechanical disturbances in the surrounding water. जे प्रत्येक जी फिश असेल त्या फिशची टेरिटरी असेल आणि तेवढे तिथल्या जे काही चेंजेस जे असतील वॉटरमधल्या त्या चेंजेस दॅट फिश कॅन लोकेट विथ द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन. म्हणजे सपोज तुमचा जो एरिया म्हणजे त्या फिशचा जो एरिया असेल त्या एरियामध्ये जर का एखादी मोठी फिशची एंट्री होत असेल तर त्यावेळेला पाण्यामध्ये चेंजेस होईल म्हणजे इट विल क्रिएट द वेव्स आणि त्या वेव्स ती फिश ओळखेल. So by that it can save itself. That is that sign maybe of the predator or the prey or that any type of changes that fish can locate. And according to the scientist Lowenstein, it helps in the echolocation. If that fish it is in the dark area, when it unable to we can say see, जेव्हा त्याचं विजन क्लिअर नाही मग त्यावेळेला इकोलोकेशनच्या सहाय्याने इट कॅन लोकेट इट्स पाथ. इकोलोकेशन वर्ड तुम्ही कुठं ऐकलेला आहे की नाही आय डोंट हॅव आयडिया बट इट इज वेल नोन फॉर द बॅट. जे बॅट जी वटवाघूळ जे आहे तो वटवाघूळ इट इज इट फाइंड इट्स वे विथ द हेल्प ऑफ इको लोकेशन. म्हणजे ती एखादा साऊंड ती प्रोड्यूस करेल मग तो साऊंड एखाद्या समोरचा जे काही असेल ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी तो आदळून मग तो तिला परत किती वेळात येत आहे हे जे असेल इको साऊंड आणि इको साऊंडने एरिया लोकेट करणे इट इज कॉल्ड एज द इको लोकेशन. म्हणजे कुठं आपण ते पाहतो किंवा एखाद्या एरियावर आपण गेलो मग आपण तिथं आवाज दिला मग तोच आपला आवाज आपल्याकडे इको होऊन 2 किंवा 3 वेळा परत येतो. ते जे असेल विथ द हेल्प ऑफ दॅट इको दॅट ॲनिमल कॅन लोकेट इट्स पोझिशन. इट इज कॉल्ड एज द इको लोकेशन. Then swim bladder or the air bladder. Most of the bony fishes possess swim bladder which helps as the hydrostatic organ. म्हणजे इट कॅन मेंटेन द buoyancy म्हणजे पाण्यामध्ये तिला फ्लोएट होण्याकरता त्या फिशला एअर ब्लॅडर हेल्प करेल. म्हणजे जर एअर ब्लॅडर इट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स एलिमेंटरी कॅनल. म्हणजे जर का त्या फिशला वरच्या लेअरमध्ये राहायचं असेल सो ॲट दॅट टाइम जी एअर ब्लॅडर आहे त्याच्यामध्ये एअर ती फील करेल. म्हणजे हवा जेव्हा त्या एअर ब्लॅडरमध्ये फील होईल सो ॲट दॅट टाइम इट विल फील लाईट. त्यावेळेला तिला जे असेल पाण्याच्या वरच्या लेअरमध्ये राहण्याकरता हेल्प होईल. इफ दॅट फिश वॉन्ट टू एंटर इन टू द डीप वॉटर एरिया ॲट दॅट टाइम दॅट फिश विड्रॉ इट्स एअर फ्रॉम द एअर ब्लॅडर. म्हणजे एअर ब्लॅडर जी आहे ती एअर ब्लॅडर जी पूर्ण रिकामी करेल त्यात ती हवा कुठेच ठेवणार नाही बिकॉज इट इज अटॅच टू द एलिमेंटरी कॅनल आणि त्यामुळं इट कॅन इझिली यू कॅन से गो इन टू द डीप एरिया. म्हणजे सपोज बा आपण जर एखादा बलून वगैरे किंवा एअर ट्यूब आहे ॲट द टाइम ऑफ स्विमिंगमध्ये जर का आपण ते एअर ट्यूब आहे ते जर का आपण त्याला किती प्रेस केलं तरी तो जो असेल तो ट्यूब पाण्यामध्ये बुडत नाही कारण त्यात एअर आहे. आपल्या जर त्या ट्यूबला पाण्यात बुडत असेल तर ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू विड्रॉ इट्स एअर. म्हणजे आपण ती एअर पूर्ण काढू त्यानंतर मग तो ट्यूब भली पाण्यामध्ये इझिली बुडेल. ते फंक्शन त्यांचं या ठिकाणी आहे विथ द हेल्प ऑफ एअर ब्लॅडर. इट ऑल्सो हेल्प इन द साऊंड प्रोडक्शन. एअर ब्लॅडर ही अटॅच राहते वेबेरियन ऑसिकलला. वेबेरियन ऑसिकल इट इज द वी कॅन से स्ट्रिंग ऑफ द बोन्स स्मॉल बोन्स आणि त्याच्या सहाय्याने इट कॅन प्रोड्यूस द साऊंड द फिश. It is the air bladder. Nictitating membrane. It is present in case of fish. That means it is डोळ्यावर एक लेअर राहील and by this it can see clearly in the water. Protection and vision. These both the things the fish can get due to this particular membrane. Then secondary aquatic adaptations. In case of secondary it occurs in aquatic animals other than the series species. ज्याच्यामध्ये तुमचे फिश येणार काही स्नेक्स after that bird. These are as follow. So body contour again it is same usually fish like
which can minimize the resistance with the water during the swimming. Again, the neck may be absent or reduced. Say for example, in case of we can say amphibia, त्याच्यामध्ये neck absent आहे frog मध्ये वगैरे. त्यानंतर another one that is external ear pinny is absent in case of whale-like animal which are belonging to class Mammalia because it may become an obstacle. Third one, nostrils are shifted towards the upper side, upper area of the snout. जे पाण्यातून water म्हणजे instead of coming totally out of the water, so जे snout it is the that means pointed structure of the cranium is called as the snout. आणि त्या ठिकाणी त्या टिपला प्रेझेंट राहिले तुमचे नॉस्ट्रिल through which it can trap the air because these animals are principally respiring with the help of lungs. The locomotory organs, these are in case of amphibian duck it is with the webbed digits, and in case of fully aquatic animal that is whale वगैरे, so there are presence of the that is paddles, and tail it is present only for the purpose of propulsion. It is present in case of the whale and the sirenians. It is the webbed feet. याच्या सहाय्याने ती स्विमिंग वगैरे तो करेल. एक पडदा राहतो स्किनचा, म्हणजे फ्रॉग मध्ये पण या टाईपचा पडदा राहतो जर तुम्ही कधी केअरफुली बघितलं असेल तर. आणि इट इज द डक. यांची जी असेल दे आर बिलॉंगिंग टू दॅट, यांचं कनेक्शन टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅटशी आहे, amphibian आणि bird. Then integument. The in case of aquatic animal, the fish मध्ये the body it is covered with the help of scale. मी प्लॅकॉड असतील, सॅक्रॉड असतील किंवा कुठले असतील, त्याचा बेनिफिट काय की दॅट मीन्स जेव्हा फ्रिक्शन कमी होईल किंवा जो बॅक्टेरियल अटॅक आहे तो बॅक्टेरियल अटॅक त्या बॉडीवर इझिली होणार नाही. त्याकरता म्हणून जी इंटिग्युमेंट असेल ती स्किन त्यांच्या कव्हरिंग प्रेझेंट असेल. बट इन केस ऑफ अदर ॲनिमल्स द बॉडी इट इज डिवाइड ऑफ द हेअर स्केल, आणि कुठे जे असेल दॅट मीन्स स्केल्टर जे असेल स्ट्रक्चर ते त्या ठिकाणी अबसेंट राहील. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट animals are with the subcutaneous layer of fat. फॅटची एक लेअर राहील त्या बॉडी लेअरच्या खाली, जेणेकरून म्हणजे इन केस ऑफ पर्टिक्युलरली डॉल्फिन किंवा व्हेल, बिकॉज दीज आर यू कॅन से वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल, मग त्या ठिकाणी व तुमचा हेअर वॉटर जो हीट लॉस आहे तो हीट एक्सचेंज व्हायला नको. सो दॅट्स वाय दे आर विथ दॅट पर्टिक्युलर फॅट लेअर. आणि दुसरा बेनिफिट हा आहे फॅट लेअरचा की बाय दॅट फॅट लेअर इट बिकम समव्हॉट लाईट. कारण फॅट जे असेल दॅट फॅट इट इज फ्लोट ऑन द फ्लोट्स ऑन द वॉटर. ऑइल म्हणा फॅट म्हणा हे वॉटरवर फ्लोएट होते, दोन्ही त्याला तो बेनिफिट आहे. देन skeleton. The skeleton it is less bulky, and in case of whale-like animals, the long bones are filled with the oil. जसं आपण काल पाहिलं की in case of aerial adaptation, the bones are pneumatic filled with the air. In case of this particular whale, it is filled with the oil because oil it is again light. मी त्यामुळे त्याला जे असेल म्हणजे फॉर द स्विमिंग इट इज बेनिफिशियल. And the cranium it is shortened and produced into pointed snout or the rostrum. म्हणजे तुमचं जसे रोस्ट्रम ते पॉइंटेड होईल, and again with due to that pointed it is one type of bone during the we can say स्विमिंगच्या वेळेला तो एक बेनिफिशियल फीचर म्हणून ती वर्क करेल. And limb bones are highly reduced in forms of like whale, dolphin and the manatee. Respiration. All the aquatic animals showing secondary adaptation respiring with the help of lungs, and their lungs are highly elastic. मी त्यांना नेहमी पाण्याच्या वर याची आवश्यकता नाही. एकदाच जे असेल ऑक्सिजन ते घेतील आणि बाय दॅट वे दे कॅन remain for much period without the oxygen because their lungs are highly
elastic, and nostrils are shifted near to the tip of snout. म्हणजे पूर्ण एंटायर ॲनिमलला बाहेर येण्याची आवश्यकता नाही, स्नाउट बाहेर येईल आणि इट कॅन ग्रॅब द एअर. याचा बेनिफिट हा की बा फक्त स्नाउट येत असेल so at that time its prey cannot locate its presence. Okay, so last one, that is what we learned. We learned that aquatic adaptations are of two types, that is primary and secondary. Primary म्हणजे जे आपल्याला मिळतील in case of the members of the series Pisces किंवा that particular Pisces किंवा सिरीज Pisces किंवा सुपर कास्ट Pisces, त्याच्यामध्ये जे पाहायला मिळतील ते प्रायमरी. आणि सेकंडरी किंवा ज्यांची अँसेस्ट्री दॅट इज टेरेस्ट्रियल आहे, बट ड्यू टू दॅट कोर्स ऑफ इव्होल्युशन काही कारणाने दे आर एंटरिंग इन टू द ॲक्वेटिक मीडियम फॉर फीड ऑर सर्टन अदर पर्पज. प्रायमरीमध्ये तुमचा येईल पहिला बॉडी काउंटर, स्ट्रीमलाईन बॉडी पॉइंटेड टुवर्ड्स बोथ द एंड. देन fins paired unpaired. Paired म्हणजे pectoral pelvic, unpaired dorsal ventral caudal हे fins. त्यानंतर gills are the major means for respiration, may be open or the closed, external किंवा internal. Closed असतील that means upper column is present, and which is the feature of mostly in case of freshwater animal. फ्रेशवॉटर ॲनिमलमध्ये फिशमध्ये गिल upper column प्रेझेंट राहते. शक्यतो जे मरीन जे ॲनिमल आहे त्याच्यामध्ये upper column प्रेझेंट राहत नाही. Lateral line organs are present with the they are with the neuromost organ. याचा बेनिफिट काय की दे कॅन लोकेट द फिजिकल चेंजेस, म्हणजे फिजिकल बॅरियर किंवा कुठला काही चेंज येत असेल, मेकॅनिकल डिस्टर्बन्सेस ते, अँड बेनिफिशियल फॉर द इको लोकेशन. इफ द लाईट इट इज लेस, त्यावेळेला इको लोकेशनच्या साहाय्याने त्याची ती मुवमेंट करू शकते. स्विम ब्लॅडर ऑर एअर ब्लॅडर इज प्रेझेंट. याचा बेनिफिट म्हणजे ब्युएन्सी मेंटेन करणे, म्हणजे इट इज अटॅच टू द ॲलिमेंटरी कॅनल. मग जर वरच्या लेअरमध्ये राहायचं असेल तर त्या एअर ब्लॅडरमध्ये हवा तुम्ही फील करा, जेणेकरून ती फिश लाईट होईल, वरच्या लेअरमध्ये तरंग केली. जर तिला डीप एरियामध्ये जायचं असेल तर त्यातली जी एअर आहे ती एअर पूर्णपणे एम्प्टी द दॅट एअर ब्लॅडर रिकामी करा, मग जेणेकरून दॅट फिश कॅन इझिली एंटर इन टू द डीप एरिया. ऑल्सो इट इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. त्यानंतर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेझेंट. याच्या सहाय्यानं दॅट फिश कॅन सी इन द वॉटर. त्यानंतर इन केस ऑफ सेकंडरीमध्ये पुन्हा बॉडी काउंटर अगेन सेम, फिश लाईक बॉडी यांची राहील. तर तुमची व्हेल असेल किंवा डॉल्फिन असेल यांची शेप तुमचा फिश सारखाच आहे. देन लोकोमोटरी ऑर्गन जे यांचे राहतील तर ते मे बी दॅट विथ द हेल्प ऑफ पॅडल किंवा वेव्ड फीट हे त्यांचं प्रेझेंट राहील. इंटिक्युमेटमध्ये बॉडीवर स्केल किंवा हेअर प्रेझेंट राहणार नाही. दे आर विथ दॅट पर्टिक्युलर फॅट लेअर. स्केलेटन इट इज लेस बल्की, समवॉट लाईट. आणि इन केस ऑफ द व्हेल लाईक ॲनिमल्स यांच्यामध्ये मोठे जे बोन्स आहेत त्या बोनमध्ये ऑइल फील केलेलं असेल, बाय विच इट कॅन फील लाईट, अँड दे आर रेस्पायरिंग विथ द हेल्प ऑफ लंग्स, बट द लंग्स आर हायली इलास्टिक, and they are with that particular nout or head किंवा cranium. It is pointed structure called as the rostrum, and it has nostril at the tip of the rostrum. References for this I have used the book M.P. Arora Ecology. The image of webbed feet I have taken from the photographicdictionary.com. Roji figure from the www.nrcrlf.gov.bit. Answer image of Collider from the sharkreference.com. Thanks.